আচ্ছা, next, what are the solutions of these equations? So solutions was obtained as function of x and t, তার মানে displacement somewhere and sometime. Okay, and we have taken after using the boundary conditions. So boundary conditions মানে কি? At x equal to 0 and at x equals to L, the string is clamped, so their displacement must be 0. ওইটুকু করার পর আমরা কন্ডিশনসটা কি পেয়েছিলাম? sum over n, then sin knx, that may be either Park string or Stark string, যে কোনোটাই, তাহলে কি থাকবে? an কত বলো? cos omega nt plus bn sin omega nt. So that is the expressions of displacement. We have used the initial conditions. এবার a n b n কি করে বার করেছিলাম? Using the initial conditions, how it was plucked or how it was struck. Okay, ঠিক আছে। Here kn টা কত দেখি? kn কত ছিল? l, ওমেগা n কত ছিল? knc or n pi by lc. আচ্ছা, আমি এই kn দিয়ে ওটা লাগবে, ব্যাপারটা কিন্তু দেখতে বড় লাগবে, তখনই দেবো, আদারওয়াইজ ওমেগা n and kn expression. This can be readily take cos omega nt minus say করা যায়। If you have a cos t plus b sin omega t, then তুমি এই ট্রায়াঙ্গেল, আমরা এটা আগেও বার করেছি তাই না, এটা ধরে নাও, দেন ইউ ক্যান হ্যাভ, আর বলছি না, এটা কিন্তু খুবই কাজে লাগে, সব সময় একটা ট্রায়াঙ্গেল মাথায় রাখবি, তাহলে এটা হয়ে যাবে। আপাতত একটা কাজ করো, একেও বেশি লেখার দরকার নেই, দিস কোয়ান্টিটি ডিপেন্ডস অন টি, এর নাম দিয়ে দাও ইউএনটি, মানে টাইম ফাংশনস টুকু, টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্ট টুকুকে লেখো ইউএনটি। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইজি টু রাইট নাও, ইউএনটি and length এর পার্টটা থাকলো sin knx, so that is your yxt. Now tell me what will be the velocity? Y dot xt, that should be, so velocity, that means rate of change of y with respect to t, তাহলে এখানে t পার্টটারই শুধু ডেরিভেটিভ হবে, তো পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনস কার হবে? শুধুমাত্র un এ। সো লেট আস রাইট ইট অ্যাজ un dot sin knx,
why I have written this? জানি তো এখন কাইনেটিক এনার্জি বার করতে গেলে তো ভি স্কয়ার আসবে, আমি এটা বার করে রাখি। So this is my displacement. They can repeat code. This is the expressions obtained directly from the your equation of vibrating string after using the boundary conditions. Then take the time dependent part as a single trigonometric term and take that trigonometric term as the UNT. Okay. ঠিক আছে, এবার দেখো। আচ্ছা, এবার if the string is vibrating, suppose the string is vibrating in this manner, তাহলে আমি এখানে একটা যদি ছোট্ট লেন্থ নিই, সাপোজ dx, সো আচ্ছা calculation of kinetic energy. What should be dEk now? So that should be half dm total element and y dot square. What is dm? That is equals to half dm means m dx, as m is the mass per unit length, and there is y dot square. So ek will be integrations over entire length, take m by 2 outside, and that will be y dot square. This is not the mazak. What is y dot square? So patha bolteche dekho. So that will be sum over n un dot square. না সেই রকম লিখলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, আগে পুরোটা লেখো, তারপরে সাই কেন এক্স তাদের গোষ্ঠীর স্কোয়ার, টার্মটা স্কোয়ার, and this x dependent term now will be integrated with respect to x. দেখো বোঝা গেছে কিনা আগে? Okay, so this term is actually under the summation. It is not like that যেটা ভুল করেছো এটা স্কয়ার করলে তো হবে না। Suppose you have something say ai square, it means a1 plus a2 তার whole square, is not it? Or a3 or a4 or a, so that will be composed with two types of terms. One type is a1 square plus a2 square, মানে square, and another term are 2 a1 a2. So there will be some cross term and there will be some square term. এখানে এটা তো সামেশনস, অনেক পড়ার সামেশন। এবার a প্লাস বি প্লাস সি হয়ে গেলে তুমি জানো তো তিনটে হবে, এদিকে আবার এরকম তিনটে হবে। এত বড় টার্মটা স্কয়ার আমরা খুব সিম্পলি দেখো কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে আমাকে। m by 2 0 to l, so this term will be, so I am going to write the square terms. দেখো এখানে কি ছিল, a1 square a2 square মানে স্কয়ার টার্মস, তাহলে কি থাকবে un dot square sin square kn x, কিছু টার্ম এরকম থাকবে। ওকে, আর কিছু টার্ম থাকবে ক্রস টার্মস, সেটা কিভাবে লিখবো দেখো।
এম এন দিয়ে লিখবো, তাই তো? উই হ্যাভ ডান ইট বিফোর। তো ওখানে কি থাকবে বলো? ইউএন ডট ইউএম ডট, আর সাইনেও কি থাকবে? ক্রস টার্মস। কি কি? সাইন কেএনএক্স, সাইন কেএমএক্স। কি করতে হবে? এদের ডিএক্স করতে হবে। এটাকে বুঝতে পেরেছিস? দিস ইজ কল্ড ল্যাক অফ এক্সপিরিয়েন্স। এটাই তোমাদের ভবিষ্যতে কিন্তু বাঁশ দেবে। কেন বুঝতে পারো না জানো? কারণ যখন এটা পড়ানো হয়, পড়ো না তো। দেখো, a plus b plus c, if you go for the square, a square plus b square plus c square, এটা তো হলো। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি এটা কিভাবে আসছে দেখো, এটা আসছে এই কারণে তুমি এটাকে কি করছো, আবার a plus b plus c দিয়ে টার্ম মাল্টিপ্লাই করছো। তাহলে এখানে এই টার্ম একটা আসলো, এই টার্ম একটা আসলো, এই টার্ম একটা আসলো। আই হ্যাভ গট দ্যাট টার্ম। ক্রস টার্ম গুলো এবার কেমন হবে? এ এর সঙ্গে বি এর হবে, এ এর সঙ্গে সি এর হবে, রিপিটেডলি হবে। তাহলে এখানে সামেশনটা আছে তো, সামেশনসটাকে তোমরা যখন লিখছো, তাহলে দেখো আমি যদি সাম ওভার এটুকু লিখতাম তাহলে তো স্কয়ার হতো না। ক্রস টার্ম গুলো কোথা থেকে পাবো? তাহলে একই জিনিসকে দুবার লিখছি। কিরকম? সাম ওভার সাপোজ এ এন ইন্টু সাম ওভার এ এন। আবার এটা যদি আমি করি তাহলে কিন্তু আবার এই টার্মটাই পাবো, ক্রস টার্ম তো পাবো না। অলদো n is 1 to 3, n is 1 to 3, তার জন্য কি করছি আমি? একটাকে n রাখছি, একটাকে m রাখছি। তাহলে m is 1 to 3, n is 1 to 3, তাহলে তুমি একটা এইভাবে দুটো টার্ম পাবো। আর তুমি শুধু যদি এটা লিখতে an, তুমি যদি এটা এরকম ভাবতে যে দুটো n থাকবে তাহলে স্কয়ার হয়ে যেত, তাহলে কি পেতাম? শুধু ফার্স্ট টার্মটা পেতাম। দ্যাটস হোয়াই আই হ্যাভ টু টেক দ্য সেকেন্ড টার্ম অলসো। কতবার করেছিস? আমি তো করিয়েছি। Okay, so whenever you are going to square some summations, then you must have two types of terms there. একটা নিজেদের গুলো আসবে, একটা ক্রস দিয়ে আসবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, okay. And now I am going to integrate this. এবার দেখো তোমার এক্সপেরিয়েন্স। আচ্ছা, ইন্টিগ্রেশনস ওভার হোয়াট? অনলি দ্য এক্স টার্মস। তাহলে বলো তো কি রেজাল্ট আসবে? হ্যাঁ, সেকেন্ড টার্ম জিরো, আর বলবো না। সেকেন্ড টার্ম জিরো, সব ইট ইনক্লুড সাইন এন্ড কস টার্মস। সো ইন্টিগ্রেশন উইল বি ডেল্টা m, দ্যাট টার্ম উইল বি জিরো। এবার বল যে করিনি, বল না এটা চেক করেছি। ওকে, এন্ড এটা কত দেবে? এই এল আছে তো, মানে ফুরিয়ার মাথায় ঢুকে আছে 2 পাই পাই এল, সো দ্যাট উইল বি লিমিট বাই 2। ওকে, as it is square term you have to take some half and এটা cos স্কয়ার চলে যাবে, so that will be limit by 2। এটা আমরা কিন্তু অনেকবার করেছি। so that term will give you 0 as it is composed of only sin and sin terms or cosine terms, দুটো কম্বিনেশন আসবে and that will give you 0। so what will be your final results? m by 2 and that integrations will give you L by 2, integrations L by 2 দিয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল, আর sum over un dot square। ओके, ठीक है? তুমি এরকম লিখে দাও 0 to L sin knx sin kmx dx equals to
L/2 delta mn. When m and n are equal, that is one square term, and the other term will give you 0. আচ্ছা, তোমার যদি মনে হয় কিভাবে হলো, অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেশনটা আমি এখানে বসিয়েছি, সামেশনের ভেতরে ইন্টিগ্রেশনটা নিয়েছি, এখানে ইন্টিগ্রেশন ছিল, এখানে ইন্টিগ্রেশন ছিল, সো তো ইন্টিগ্রেশনস ভ্যালুজ আর গিভ ইউ simplified results. Now un, how much un কত ছিল বলো দেখি? cn cos omega nt minus theta n. So it is very simple to consider un dot, that is omega n cn, and cos will be sin omega nt minus theta n with a minus sign. So যেটা থাকবে না, so you can write it as m into l, that will give you total m by 4, total m by 4 into how much? Sum over omega n square cn square sin square omega nt minus theta. So that is our kinetic energy. Remember. Now potential energy. So when you are vibrating the string, you are displaced it from its equilibrium positions. So that's why it always will contain some sort of potential energy. তুমি ওকে তার ইকুইলিব্রিয়াম জায়গা থেকে টানছো, শুধু পোটেনশিয়াল এনার্জি তো আসবেই। So we consider the simple, if you consider this vibrating string and I am considering this length, এটা কে বলছি আমি অ্যাকচুয়াল ds, আর এটা কি ছিল dx, তাই তো? এটাকে টানাতে তো এরকম হয়েছে, আর এই ds পোর্শনটা লেখো ফর দ্য স্ট্রিং ক্যালকুলেশন অফ দেখো এই লেন্থটা বেশি না কার্ভ লেন্থটা বেশি? কার্ভ লেন্থটা বেশি। তাহলে তুমি এরকম ভাবে ভাবো যে লেন্থ বাড়াতে কাজ করতে হয়েছে, as there is always a tension over there. কাজটা কে করছে? টেনশন। So the tension, you have to work done against the tension, and that is that can be taken as the potential energy. So what you need the increase in energy. তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের y axis ছিল, এটা ছিল আমাদের x axis. So clearly the length element ds স্কয়ারটা কত তাহলে বলো কুইক? dx স্কয়ার প্লাস dy স্কয়ার। ওকে, this is dx square, this is dy square. Dy square of the displacement, that was the coordinate. I need the length. So what about ds? So ds will be root over dx square plus dy square, root over 1 plus del y del x square dx by the তাই তো? Therefore dep তার মানে এলিমেন্টারি
potential energy, that is equivalent to work done against what? Tension. And length increased. How much is length increased? ওকে, আমি এখানে একটা ছোট কাজ করি, দেখো এখানে এখানে কয়েকটা টার্ম ইউজ করো তো। 1 প্লাস dy dx হাফ dx, ওকে, জাস্ট স্কয়ারটাকে হাফে লিখেছি। ও অবভিয়াসলি देयर इज स्क्वायर, and this slope is very small. স্ট্রিংটাকে আমরা কতটা টানবো? অবভিয়াসলি খুবই কম। একটা স্ট্রিং, গিটারের তার, ওয়্যার গিটার স্ট্রিং, তুমি এইরকম তো ভাববে না বাবা, একদম প্রায় এইরকমই থাকে। সো দ্য স্লোপ ইজ ভেরি স্মল, স্লোপ ইজ ভেরি স্মল, দ্যাট ইজ del y del x less than 1. কেউ গিটার তার দেখেছো 45 ডিগ্রিতে টানতে দেখেছো? So slope is very small, theta tends to 0. So that term is very small. So you can use it as 1 plus half del y del x square into dx using Taylor series expansion. Okay, therefore dep, how much? ds, আচ্ছা, t into এইটুকু, t into ds minus dx, তাই না? It was dx, it is ds. So how much length you can consider to be increased? Subtract করো, কত আসবে? t into 1 plus half del y del x its whole square minus, আচ্ছা, into dx minus dx. So readily it is how much? বলো, t by 2 del y del x তার হোল স্কয়ার ইনটু dx. দেখো, it is nothing but the length increased against the tension. Okay, চলো. So what will be your net EP? So EP will be integrations কার হাফ, তারপরে t by 2 কত ছিল রে? del y del x whole square dx. দেখো, কাইনেটিক এনার্জিতে ছিল m/2 মানে মাস, and that was del y del t তার হোল স্কয়ার dx, and here you get it del y del x. তাহলে টাইম ডেরিভেটিভের সঙ্গে লিংক আছে কার? কাইনেটিক এনার্জি, and কোঅর্ডিনেট ডেরিভেটিভ মানে x এর সঙ্গে ডেরিভেটিভের সঙ্গে কে যুক্ত আছে? পোটেনশিয়াল এনার্জি। বাকি কাজ একই রকম হবে, বুঝতে পারছো? equals to কি হবে বলো? all over total length. আচ্ছা, now you can I want to say what is y. y টা কত রকম বলেছিলাম বলো, y কত ছিল? আচ্ছা, এখানে লিখি y equals to sum over n, তারপরে sin kn x,
তারপরে দরকার নেই ওটাকে ভাঙার, সো দ্যাট ইজ ইউএন, ইউএনটি আগে লিখতে পারতেন। তাহলে ডেল ওয়াই ডেল এক্স কি দিবে তোমাকে? এক্স্যাক্টলি সাম ওভার এন কে এন ইউএনটি সাইন, ও থ্যাংক ইউ, কোনটা কস হবে? as you are differentiating, very good, cos knx, therefore EP will be 0 to L t by 2, again the same thing, n kn un, then cos knx whole square dx। বলো এবার, টি বাই 2 লিখলাম, 0 টু এল লিখলাম, কিভাবে লিখবো বলো দেখি? আগের পেজ দেখছে, কিভাবে লিখবো? সাম ওভার এন কে এন স্কোয়ার ইউএন স্কোয়ার কস স্কোয়ার knx প্লাস সাম ওভার, ভেরি গুড, কে এন আসলে একটা কে এমও আসবে। if you have un then you must have um, and if you have cos knx then you must have cos knx dx। এবার একটা কাজ করবে, মনে মনে ইন্টিগ্রেশনটা এখানে বসাও, এখানে বসাও আর এখানে বসাও। I'm not going to repeat, I'm not going to show you that you can take these integrations inside the summation sign, না দরকার নেই, নিজে ভেবে নাও না। এটা কত দেবে? l/2। এটা কত দেবে? 0। মজা না তুই জানিস তো, if I write the expression of kn and kn এর গুলো যদি ভেঙে ভেঙে লিখতাম এতটা বড় লাগতো দেখতে, এরকম দরকার নেই। মনে হলে একবার ভয় দেখানোর জন্য লিখি, দেখি না আমারই হয়তো একটা টান চলে যাবে। সো হাউ মাচ দিস উইল বি, বলো? summation over n, আচ্ছা, so integrations will give you l/2, তার কত থাকছে? kn স্কয়ার un স্কয়ার, so that is TL/4 into kn square, and what is un square? ওই যে 3 স্কয়ার cos স্কয়ার ওমেগা nt মাইনাস থিটা। সো হয়ে গেছে। এটাকে আমি ভেঙে একটুখানি কেরামতি করতে পারি, বাট এখন করব না, ঠিক আছে? নাও লেট আস টেক both together, that is therefore total e কত? ek plus ep,
এবার দুটোকে কম্পেয়ার করে দেখি, মানে পাশাপাশি লিখি। হোয়াট ওয়াজ ইকে, বলো। কত ছিল প্রথমে বলো? এম এল, সরি হাউ মাচ? m/4 summation over omega. So better to write, okay ঠিক আছে, এখানে লিখো ওমেগা n স্কয়ার, তারপরে sin স্কয়ার sin স্কয়ার ওমেগা n t মাইনাস থিটা n প্লাস TL/4 sum over kn স্কয়ার tn স্কয়ার cos স্কয়ার ওমেগা n t মাইনাস থিটা n। একটা কাজ করো, দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এটা যেমন আছে ছেড়ে দাও এটাকে, m/4 sum over n omega n square cn square sin square omega n t minus theta n as it is। এবার খেয়াল করো t মানে কত, সরি c মানে কত, √t/m। তো t কত? Okay, t equals to m into velocity of the velocity square। তাই লেখো তাহলে, প্লাস তাহলে স্মল m c স্কয়ার l/4 সাম ওভার। আচ্ছা খেয়াল করো ভেলোসিটি আবার c ইকুয়ালস টু কত, ওমেগা বাই কে, তো তাহলে k ইকুয়ালস টু কত, ওমেগা বাই c। so k square will be omega n square t square cn square cos square omega n t minus theta n। ওকে, তাহলে দেখো এখানে c স্কয়ার কেটে যাবে, দিস m l again will be capital M। তাহলে খেয়াল করো তুমি দুটো কিন্তু একই জিনিস হয়ে গেছে। সো m/4 সাম ওভার n ওমেগা n স্কয়ার, আর এই দুটো যোগ করলে কত আসবে, sin স্কয়ার আর cos স্কয়ার। আচ্ছা চোখে পড়েনি হয়তো, হ্যাঁ হ্যাঁ অবভিয়াসলি থাকবে cn স্কয়ার, আর লেখার দরকার নেই। ওকে, তো ফর এক্সাম্পল ফর nth mode it is how much, m/4 omega n square sin square। তাই তো, মানে আমি যে কোনো একটা মোডের জন্য বলি,
তাহলে m/4 ওমেগা n মানে কত n pi by 4 সরি n pi by l n pi by l square into c square into 10 square. So you can say like m c square pi square by 4 l square. তারপরে nth মোডের জন্য n স্কয়ার টাইমস আর কি থাকলো অ্যামপ্লিটিউড tn স্কয়ার। Okay, so actually you have to calculate these expressions. আচ্ছা এদের আমি যদি অ্যাভারেজ নাও তাহলে এর অ্যাভারেজ আর এর অ্যাভারেজ সমান, তাই তো? If you take the average of sine square, that will also be half. If you take the cos square average, that will be also half. Note, লেখো just. EK average equals to EP average equals to half of net energy. কারণ অ্যাভারেজ যখন নিচ্ছ তুমি sin square cos square average always will be the same and you must have these expressions. If I ask you calculate what will be EP average, so that quantity by 2 মানে m by 8. Okay, so that is all about the vibrating energy of the vibrating string. ঠিক আছে? ওকে ঠিক আছে ওকে। সো আর এটা করলে হবে না, মানে তুমি নেক্সট স্যাটারডে আসছোই টেস্ট দিতে 50 মার্কস মানে 40 নেব 10 মার্কস এদিক করবো। সো 40 মার্কসের টেস্ট হবে এন্টায়ার স্ট্রিং এর উপর। দেখবে একবার পড়বে তো খুব কষ্ট হবে, কদিন মারাত্মক কষ্ট হবে যারা পড়বে, এদের এতবার গোলাবে এতবার খারাপ লাগবে। বিলিভ মি, স্ট্রিং একবার পড়ে নাও তারপরে একদম স্মুথ হয়ে যাবে। ওই যে 7-4 টান দিলে L/3 টান ওইরকম অঙ্ক থাকবে। হ্যাঁ কিছু তো প্রবলেমস কিছু তো থাকবে, ওই যে রেজোনেন্স বার করা ল্যামডা বার করা ওই গোড়ার দিকে প্রবলেমস, কিন্তু এখানে সেটিং হয় শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাম ওই ফোর্স ভাইব্রেশনস এন্ড ড্যাম্প ভাইব্রেশনস করিয়েছি, যেরকম প্যাটার্ন করিয়েছি সেরকম প্যাটার্ন। ওকে আচ্ছা এখানে এগুলো থাকবে না। আচ্ছা বলে দিই ওই স্ট্যান্ডিং ওয়েভে যে গল্প দিয়েছিলাম ওটা থাকবে না, না না। আচ্ছা আমি ক্লাস নোট দেখে নিবি, ক্লাস নোট দেখে নিবি। ওকে স্যার। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা হ্যাঁ যারা স্যার বললি তারা চেষ্টা কর ওই দিন সশরীরে এখানে হাজিরা দিতে। ওকে নেক্সট স্যাটারডে 6 PM চেষ্টা করিস, না হলে তো কিছু করার নেই, আদারওয়াইজ ভুগবো নিজেরাই। বলো এবার স্যার কি বলছিলেন? স্যার বলছি টাইমটা একটু আগে করুন না, গেলে আসলে ভালো হয়, কিন্তু বাস থাকে 7:30টায় লাস্ট, আর আমার বাড়ি আসতে 2.5 থেকে 3 ঘন্টা টাইম লাগে। অ্যাকচুয়ালি তার আগে তো আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ক্লাস নিচ্ছি, তো তুমি একটা যে কাজ করতে পারো আগে আসতে পারো, মানে তুমি 4 PM এ আসতে পারো, বাট তোমাকে আমি ক্লাস করব তার পেছনে বসে পরীক্ষা দিতে হবে। মানে তুই স্যার স্যাটারডেটা চেঞ্জ করে আমি যদি সানডে চলে যাই। হ্যাঁ স্যার ওটা হলে তো ভালোই হয়। ওকে সো নেক্সট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। দেখো দেখো এর আগে পর্যন্ত কি বুঝি না বুঝি জানা দরকার নাই। সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস ওয়েভস থিওরি ইজ ফেজ ভেলোসিটি এন্ড গ্রুপ ভেলোসিটি। খুব মন দিয়ে কাজটা করব। It is directly linked with your quantum mechanics.
ওকে, মডার্ন ফিজিক্সে যখন কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যাবে তখন দেখবে এটা কতটা রেলিভেন্ট জিনিস তুমি শিখছো। আচ্ছা, একটা কাজ করলেই তো হয়ে যায় রে। ওকে, চলো, বারবার বলছি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা। আচ্ছা, আমি একটু টাইম নেব, আদারওয়াইজ এটা বোঝাতে কঠিন। কাজ এখানে ক্যালকুলেশন কিছু নেই, তোমাকে প্রচন্ড রকম ভাবে কনসেপচুয়ালি সাউন্ড হতে হবে এটা। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ফেজ ভেলোসিটি? এত সুন্দর করে বানিয়েছিলাম রে, কোথায় গেল ওটা? দিস ওয়ান। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ওকে। আচ্ছা, let us consider a plane progressive wave. কিরকম? Let us explain its express its displacement yxt as say a sine some kx minus omega t. ওকে, তাহলে বলো তো এটার ফেজ ভেলোসিটি মানে আমরা কি বলছি বারবার? The velocity with which its phase is proceeding. তার মানে আমরা এইটাকে তো কনস্ট্যান্ট ধরবো। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখব যে as this time is constant, so you can have the concept of velocity. সেটা কি জিনিস? If this term remains constant, then dx dt এটা কত আসবে? ওমেগা বাই কে, তাই তো? সো দ্যাট ইজ ফেজ ভেলোসিটি। আর কি ভেলোসিটি আছে? অ্যামপ্লিটিউড বা ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকেল, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং। এই যে আমরা স্ট্রিং এ যেটা ক্যালকুলেশনস করি, যে সেটা হচ্ছে তোমার ভেলোসিটি অফ দ্য পার্টিকেল অফ দ্য মিডিয়াম। ওকে, তুমি এটাকে রিয়েলাইজ করতে পারো এরকম, সাপোজ দিস ইজ মাই সোর্স, যেখানে ভাইব্রেশনস আসবে। তাহলে দেখো something, just consider the first peak. This is proceeding with some certain velocities along this direction. So this is the phase velocity.
এটা কি বলবো আমরা, এটা ওয়েভ ট্রেন। তাহলে ওয়েভ ট্রেন যে ভেলোসিটি নিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে। And what is this particle velocity? Don't mess it with group velocity. I have no concept of group velocity right now. Particle velocity, particle গুলো দেখো এক জায়গাতে মুভ করছে। So that is particle velocity, যেটা তোমরা del y del t করছো। And the velocity with which the entire wave is moving along this direction, that is called phase velocity. বোঝা গেল? আমি যদি এখানে প্লাস করে দিই, তাহলে দেখো এদিকে বন্ধ করো, এটা কোন দিকে যাচ্ছে, পিকটা কোন দিকে মনে হচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে। ওকে, সো দ্যাট উইল ডিসাইড দ্য ভেলোসিটি। So this is a plane progressive wave along positive x-axis. আর ফেজ ভেলোসিটি আমি এভাবে লিখবো এখন, vph, how much? ওমেগা বাই কে। সো দ্যাট ইজ নাথিং বাট, ওমেগা মানে কত লিখতে পারো তুমি, 2 পাই ইনটু ফ্রিকোয়েন্সি, এন্ড দিস ইজ 2 পাই বাই ল্যামডা, মানে যেটা তোমরা জানো f ইনটু ল্যামডা, ক্লাস 9 থেকে যেগুলো জানো, ফ্রিকোয়েন্সি ইনটু ওয়েভলেন্থ, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য ফেজ ভেলোসিটি। তাই তো? এটা আমরা বারে বারে জানি, আবার বারে বারে বলছি, এটা মানে ওয়েভটা কি স্পিডে সামনে দিকে যাচ্ছে, মানে সার্টেন ফেজ কি স্পিডে সামনে দিকে যাচ্ছে। নাও we consider two different ways. Let's say y1 is equals to, say, a sin omega t minus kx। আচ্ছা, এটাকে এরকম করে লিখো, y x t, and it is called y1, y2 xt, another wave. For simplicity, we consider having same amplitude a, sine, but this time let's say its frequency and wavelength are slightly different from the other. Slightly different মানে মনে করো এটা হচ্ছে ওমেগা প্লাস ডেল্টা ওমেগা টি, and this is k plus delta k x. So they are not exact two, they are not identical, but two different waves having different amplitude and different frequency and wavelength. তার মানে angular frequency and wave vector change আসছে। So what will be their resultant? আচ্ছা, আমরা a ধরেছি ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য। What will be the resultant? So y will be a1 y1 plus y2। বলো, দুটো তো সাইন আছে, তাহলে কত হবে? 2a সাইন, দুটো যোগ করো বাই 2, তাহলে এটার সঙ্গে এটা যোগ করব, আবার 2 দিয়ে ভাগ করব, তাহলে কত আসবে? ওমেগা প্লাস ডেল্টা ওমেগা বাই 2t, তাই তো? দেখো, এটা যোগ করে দাও, তো দুটো ওমেগা চলে আসবে। আচ্ছা, মাইনাস কমন নাও, কে প্লাস কে, সো কে প্লাস delta k by 2 into x. Another will be cos term,
another will be cos term, সেটা কত হবে? না লিখা করো, এটা থেকে বিয়োগ করো, এটা থেকে বিয়োগ করো, কত হবে? শুরু ডেল্টা, so cos term will be consist of, subtract this one, so delta omega t, delta omega by 2t minus delta k by 2x. My question is, what type of wave this is? Obviously this is a complex wave. Let's write it as in another figure, another color. Okay, this expressions contains a sine term and cos term and 2a constant. তাহলে এইগুলো কোনটা কি, কোনটা ওয়েভ কে বোঝাচ্ছে না কি, আমার কেমন একটা লাগছে এবার? আচ্ছা, কোন পোর্শন থেকে বুঝবো এটা একটা প্লেন ওয়েভের নেচার আছে? কোন পোর্শনটা অ্যামপ্লিটিউড? আচ্ছা, এটুকু সিওর 2a অ্যামপ্লিটিউড। ওকে, একটা ছোট কাজ করো তো, দুটো যদি একই হতো, listen to me, if both were same, exactly same, so that would be omega, that would be k, that is delta omega would be 0, delta k would be 0. তাহলে এক্সপ্রেশনটা কি হতো? আগেটা বাদ দাও, হ্যাঁ, এটাকে 2 দিয়ে গুণ করে দিতাম, তাই তো? 2a amplitude will be twice. এবার তাহলে এটা থাকতো না, এটা থাকতো না, so that would be complete wave factors. আচ্ছা আচ্ছা, আমি এভাবে বলছি, so if delta omega delta k যদি 0 হতো, then your y would be, এটা ভাবা দরকার না, দুটো একই জিনিস হতো, so 2a sin omega t minus kx, এটাকে বুঝতে অসুবিধা নেই। তাহলে এখানে কি আছে একটা, আচ্ছা, where is the cos term actually? cos termটা কত? 0 কেন হবে? 1, that is this term becomes 1 and this is phase part, so this is your amplitude part, তাই তো? তাহলে মানে বুঝতে পারছো যে 2a term আর cos term is actually part of the amplitude. ওকে, তুই সমান করলে বুঝতে পারছো তো, সাইন তো নিচে ফেজে কাজ করছে, so leave it, so that term is the your amplitude term. তার মানে I'd like to write it again in the manner 2a cos delta omega by 2t minus delta k by 2x and sine omega plus delta omega by 2t minus k plus delta k by 2x into this expressions. But that means you have the resultant wave with the amplitude a, how much? 2a cos delta omega by 2t minus delta k by 2x. Okay, and now remember, its amplitude is not fixed, it also contains x and t. As cosine, if you keep this portion constant, then you'll find this amplitude is also moving, তাই না? এটা ভেলোসিটি কত? এক সেকেন্ড, এটা ভেলোসিটি কত? ওমেগা বাই কে। কেন এটা ফিক্স রেখে করছো? তাহলে বলো এই অ্যামপ্লিটিউডটার ভেলোসিটি কত? ডেল্টা ওমেগা, মানে ডিফারেন্স ইজ ওমেগা বাই ডিফারেন্স ইন কে। লেখো দ্য অ্যামপ্লিটিউড, লেখো দ্য রেজাল্টেন্ট ম্যাক্সিমাম, রেজাল্টেন্ট ম্যাক্সিমা, লেখো রেজাল্টেন্ট ম্যাক্সিমা, ব্র্যাকেটে লেখো অ্যামপ্লিটিউড, রেজাল্টেন্ট ম্যাক্সিমা ব্র্যাকেটে লেখো অ্যামপ্লিটিউড is also moving with a certain velocity
called group velocity. And what is that group velocity? লিখবে VGR. That is equals to delta omega by delta k. That is d omega dk. So VGR equals to d omega dk. Okay. কি বোঝা গেল? বল না। এবার দেখো, এইসব না দেখে কি করে বোঝাবো বলো? ভালো করে দেখো। So consider this wave. How much? T plus 10x. মানে ওমেগাটাকে 1 ধরা হয়েছে and k is something like 10 তেমন কিছুটা দিয়েছে. So it is moving along as expected along this direction. কোনো ভুল নেই এটাতে? So this is a plane progressive wave along negative x axis. And there is another. So it has a little bit different velocity. How much that is? 2t plus 9.5h. Okay. This is also moving along the same direction. Now what will happen if you add them two? Please imagine করো তো এরকম সেম ফেজে আসছে, কোন জায়গায় সেম ফেজে আসছে আর কোন জায়গায় এরা অপোজিট ফেজে থাকবে, তাই তো? Just imagine. এই সেকশনে they are in the same phase. তো এখানে একটা কি থাকবে? ম্যাক্সিমা থাকবে। আস্তে 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 এখানে কি ঘটছে? Opposite phase. So this term will give you minima, this time will give you maximum. এটা বোঝা গেছে? But interesting thing is that it is gradually changing. দুটোর যদি ফ্রিকোয়েন্সি সেম থাকতো, আর ল্যামডা সেম থাকতো, দেন এটা এরকমই চলতো। সাপোজ ফেজ ডিফারেন্স থাকলে তাহলে ম্যাক্সিমাটা এদের সঙ্গে চলতো। অ্যাজ দে আর ডিফার বাই ল্যামডা অ্যান্ড ওমেগা, ম্যাক্সিমা ওর মতো চলবে। তোমরা বলতে পারো ম্যাক্সিমা কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে? ম্যাক্সিমা কোন দিকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে? কিছু বুঝতে পারছো কিছু? হ্যাঁ? And it is like this. Okay? So the resultant motion is like this. তুই যে কোনো একটা ম্যাক্সিমা ধরো, that is moving in some other directions. So this velocity I am showing you here is called the group velocity of the group of waves. ঠিক আছে? তার মানে কি কোন জায়গায় ওরা কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেয়ার করছে and giving you maxima, আর কোথায়টা destructive ইন্টারফেয়ার করে জিরো করে দিচ্ছে, but result is moving along this direction. আচ্ছা, if you change this quantity, আমি সরাসরি এখানে চেঞ্জ করছি, ওখানে করে লাভ করছি না। ওকে, দেখো দিস হ্যাজ দ্য ভ্যালু। কি করে ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করছি আমরা?
omega 2 minus omega 1 by how much? k2 minus k omega 1. তার মানে এখান থেকে বার করছি, ধরে নাও যে 2 minus 1 how much? 1, আর এখান থেকে কত? হ্যাঁ, খেয়াল করে দেখো এখান থেকে আমার ভ্যালুটা আসছে, তাই তো? ওকে, এবার তুমি যদি একটা ওয়েভকে ঘুরিয়ে দাও, দেখো এটা অপোজিট দিকে যাচ্ছে, তাই তো? সো ডিপেন্ড অন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওমেগা এন্ড ডিফারেন্স বিটুইন কে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ কল্ড গ্রুপ ভেলোসিটি। What will happen if I consider number of such waves? অনেক কটা এরকম ওয়েভস আমি পরপর নেব। তো ক্লাস নোট সেটা কিন্তু থাকবে পিডিএফটাতে, এটা ক্লিক করে দেখে নিস। আচ্ছা, একটা দুটো নয়, এরকম যদি অনেক কটা ওয়েভকে একসঙ্গে করি তাহলে কি করবে দেখো। নোট, আমি এবার একই কাজই করছি, দেখো ওই দুটোই ছিল, এটা ছিল, এদিকে আসছে, ওকে, দেন আনাদার, দেন আনাদার, দেন আনাদার, and so on. এবার কি ঘটছে দেখো ব্যাপারটা, ম্যাক্সিমা যেখানে হচ্ছে একদম একসঙ্গে হচ্ছে, আর বাকি জায়গায় ম্যাক্সিমাম জায়গাতে ওটা কি করছে, ইন্টারফেয়ার করছে। এই যে দেখো এখানে কি হবে তাহলে, ম্যাক্সিমা আসবে। সো আই হ্যাভ few waves like this. When they added up, this will be the figure. মাথায় রাখো, ডিফ্রাকশন আমরা এই কনসেপ্ট আসবে, আবার অনেক কিছু মজার মজার ব্যাপার আর থাকবে। তার মানে দেখো বাদ বাকি জায়গায় এটা ভ্যানিশ করে গেছে, এক জায়গাতে পার্মানেন্ট। এবার আমি যদি এরকম প্রচুর ওয়েভ আনি তাহলে কি হবে, আমরা একটা জায়গাতেই পাবো পিক, আর অন্য জায়গাতে প্রায় পাবো না। and that will be actually what you are showing. Obviously it is proceeding along group velocity, তো অবশ্যই it is now called wave packet. ওকে, এটা আমাদের ওয়েভ প্যাকেট, যেখান থেকে আমরা হয়তো কোয়ান্টাম আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল বলো বা ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটিস বলো, এইখান থেকে আমাদের অরিজিনটা হবে।
মিষ্টি এখানে ভাই বহুত আছে, আপাতত জাস্ট অ্যাজ এ আমরা ওয়েভ হিসাবে জানছি, তোমাকে এটা ভালো করে জানতে হবে। ওকে, দেখো রিলেশন বিটুইন গ্রুপ ভেলোসিটি অ্যান্ড phase velocity. Relation between phase velocity and group velocity. Relations between phase velocity and group velocity. See, phase velocity VPS টা কত? ওমেগা বাই কে। ওকে, and group velocity টা কত বলেছি আমরা? d omega dk. Now say omega equals to how much? VPH equals to K, VPH into K. এবার to calculate group velocity, what you have to do? You have to differentiate with respect to K. কত দেবে? VPH plus K into dVPH dK. ওকে, ওকে, এবার এটা বেটার তুমি ওয়েভ লেন্থের রেসপেক্টে এটাকে বার করবে, ওয়েভ লেন্থের রেসপেক্টে এটাকে এক্সপ্রেস করো। ওকে, ফার্স্ট তুমি করো একটা কাজ করো, ডিকে ডি ল্যামডা বেটার টু ক্যালকুলেট। So d lambda dk has the value minus lambda square by 2 pi. So this is minus lambda square by 2 pi. What will be your final value? V GR equals to VPH minus lambda d lambda.
Okay, so group phase velocity that is equals to minus lambda and phase velocity by d lambda. মনে থাকলো এটা? বলো কি বললাম বলো? v gr equals to vph minus lambda d lambda. আচ্ছা, ব্র্যাকেটে যে টার্মটা লিখছি এখানে দেখো, দিস টার্ম অ্যাকচুয়ালি আস্কিং ইউ ফর দ্য চেঞ্জ অফ ফেজ ভেলোসিটি উইথ ডি ল্যাম্ডা। এখানে আমাদের একটু ইন্টারেস্টিং একটু বলতে হবে, সেটা ওয়েন ইট উইল বি জিরো। বলো কখন এটা জিরো হবে? ইফ ফেজ ভেলোসিটি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ওয়েভলেন্থ। ওকে, সো ফেজ ভেলোসিটি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ওয়েভলেন্থ হয়, when v phase is not function of lambda. আচ্ছা, better to say that, just write down that. আচ্ছা, এই ধরনের মিডিয়ামকে আমরা কি বলি জানো? নন ডিসপারসিভ মিডিয়াম। নন ডিসপারসিভ মিডিয়াম। And so if you consider the non-dispersive medium, then group velocity and phase velocity will be the same. And if you consider the dispersive medium, they will differ. Okay? ঠিক আছে? তারপরে ভেলোসিটির এক্সপ্রেশনে যদি ল্যামডা থাকে, বি শিওর ইন দ্যাট কেস গ্রুপ ভেলোসিটি এন্ড ফেজ ভেলোসিটি দে উইল ডিফার ফ্রম ইচ আদার। আচ্ছা, তোমরা একটা মিউ ল্যামডা প্লট শুনেছো? পড়ছো এখন অপটিক্সে? ইউ অল নো দ্যাট রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স চেঞ্জ হয় ল্যামডার সঙ্গে। রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মানে ভেলোসিটি, সো দ্যাট ইজ সাম সর্ট অফ ডিসপারসিভ মিডিয়াম, তাই তো? Normal dispersion. আচ্ছা, লেখো the dispersion relations for deep water wave c square equals to g lambda by 2 pi plus 2 pi s by rho lambda. আচ্ছা, ডিপ ওয়াটার ওয়েভ মানে তুমি সাপোজ জলের মধ্যে ঢিল ফেললে, এবার যে ওয়েভটা তৈরি হলো সল ওয়েভ, মানে খুব কম ডেপথ থাকলে এটা খাটবে না। খুব ডিপ ওয়েভ যেখানে আছে, ওয়াটার আছে, শুধুমাত্র ওয়েভটা যখন আসলো তার এক্সপ্রেশন এটা। এবার দেখো, জলের যখন ঢেউটা আসে, when you are considering the water wave, it consists of, it is controlled by two things. One is gravitational force, another is surface tensions. So here g is accelerations, gravitational accelerations, s is surface tensions, and rho is density of the liquid or the water. So I am not going to write those. You have to consider them all constant. Okay? The question হচ্ছে, obtain, আচ্ছা, so what was the expressions of the velocity? See, t square equals to how much? G lambda by 2 pi
প্লাস 2 পাই s বাই রো ল্যামডা। তাহলে ল্যামডা ফার্স্ট কি বলেছিলাম, লেস দেন ল্যামডা নট যদি হয়, জাস্ট এরকম ধরো টি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু, খুব ছোট, since lambda is very small, then you can ignore the first part, মানে gravitation related পার্টটা তুমি ডিপেন্ডেন্স পার্টটাকে বাদ দিয়ে দাও, you will have to only deal with the surface tension part, so that will only play important role when lambda is very small. So what will be that? 2 pi s by rho lambda. Therefore c equals to how much? Root over 2 pi s by rho into 1 by root lambda, let's say a by root lambda. তাহলে dc d lambda কত হবে? minus half a by lambda to the power 3 by 2. Sorry, dc d lambda will be its derivative, how much? Minus half 1 by lambda to the power 3 by 2. Okay, so what will be vgr? What should be vgr? How much? c minus lambda dc d lambda, that is c minus lambda into dc d lambda means a by root lambda. Thank you. So that will be plus this quantity half a by lambda to the power 3 by 2. How much? C plus half a by root lambda. তাহলে খেয়াল করো a by root lambda is also c, so this is c plus c by 2, 3 by 2c. আচ্ছা, অন্যদিকে ল্যামডা গেটার ওয়েভলেন্থ t স্কয়ার ইকুয়ালস টু হাউ মাচ? তাহলে আমরা ল্যামডা যদি খুব কি বলেছি আমি, ছোট হয়, সো দিস উইল বি সিগনিফিক্যান্ট। ল্যামডা যদি খুব বড় হয় তাহলে আমি লিখবো এটাকে g by 2 pi into lambda, that is c equals to root over g by 2 pi root lambda, মানে করো এটা b root lambda. সো একইভাবে dc d lambda, how much this will be? কত হবে? half b by root lambda. Similarly, vgr equals to c minus lambda into half b by root lambda, c minus half b root lambda, c minus c by 2, that is c by 2. Note করো, this is less than c, this is greater than c. তার মানে বেশি ওয়েভলেন্থের জন্য গ্রুপ ভেলোসিটি উইল বি লেস দ্যান দ্য ফেজ ভেলোসিটি, আর ছোট ওয়েভলেন্থের জন্য গ্রুপ ভেলোসিটি উইল বি গ্রেটার দ্যান দ্য ফেজ ভেলোসিটি। এটা আমি তোমাকে দেখাবো, একটা মডেল মানে একটা তোমাকে অ্যানিমেশনে দেখাবো, যে তুমি যখন পুকুরে ঢিল ফেলছো, দ্য ওয়েভ উইল ক্রিয়েট, সেখানে তুমি দেখবে বড় ওয়েভলেন্থ কিছু থাকে আর তারপর রিপল কিছু ওয়েভস থাকে, তাদের মুভমেন্টটাতে আমি এটা বোঝাতে পারবো। দিস এন্টায়ার থিং ক্যান বি এক্সপ্লেইনড হোয়াট ইজ গ্রুপ ভেলোসিটি ফ্রম দ্যাট।
আচ্ছা লাস্ট পার্ট লেখো সুপারপজিশন অফ জাস্ট রাইট ডাউন সুপারপজিশন অফ নাম্বার অফ ওয়েভস সুপারপজিশন অফ নাম্বার অফ ওয়েভস ব্র্যাকেট লিখো ওয়েভ প্যাকেট তাহলে আমরা কি দেখছিলাম দেখো if there are number of wave something this type of formations was there আর এটা যাচ্ছে আর সার্টেন ভেলোসিটি নিয়ে আমি এই জায়গাটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্লানেশনস দেব তোমাদের দেখো ফর সিম্পলিসিটি let us consider all the plane waves are of the form suppose ak e to the power I kx minus omega t there are number of waves এবার দেখো where k is in the range so k less than k plus just less than লিখো k less than k plus delta k by 2 and k is greater than k minus delta k by 2 মানে একটা ধরো সার্টেন ওয়েভলেন্থ 3 মিটার আই বলছি 3.2 থেকে 2.8 এর মধ্যে আছে কটা আছে প্রচুর একটা 3 একটা 3.01 একটা 3.02 3.03 3.04 তাও যদি মন না ভরে 3.001 3.002 এন্ড এন্টায়ার এরকম কন্টিনিউয়াস তুমি একটা রেঞ্জের ওয়েভলেন্থ আছে মানে রেঞ্জটা কম বাট প্রচুর নাম্বার অফ ওয়েভস আছে তাই তো এদেরকে একসঙ্গে আমি বসাবো আগেটা তো খুব ইজি ছিল না দুটো ছিল তুমি যোগ করে দিয়েছিলে এবার কি করবে তাহলে ঠিক আছে therefore the resultant psi xt কে বলছি আমি এতে রেজাল্ট্যান্ট psi xt কে বলছি আমি এতে রেজাল্ট্যান্ট আচ্ছা এখানে তোমরা একটা দুটো দূরে দূরে অ্যাড করতে পারবো না কেমন হবে দেখো a কে e to the power I kx minus omega t সাম আর করছি না ইন্টিগ্রেশনস করছি অল রেঞ্জ অফ dk হাউ মাচ k minus delta k by 2 to k plus delta k by 2 এটা লিখতে পারবি ঠিক আছে নাও
we consider the expansion দেখো এই যে ওমেগা তাকে আমি কে এর ফাংশনে টেলর সিরিজ এক্সপানশনস করব ওমেগা কে কার অ্যাবাউটে এই এটাকে তুমি লিখো কে নট লিখো মানে মিন ভ্যালুটাকে কে নট এর অ্যাবাউটে আমি এটার টেলর সিরিজ এক্সপানশন করব ওই ভ্যালুতে আসলে কিরকম দেখাবে মনে আছে বলো ফার্স্ট টার্মটা কত হবে ওমেগা অ্যাট কে নট you have to write it omega k omega k Taylor series expansion about k naught so first will be omega k naught তারপরটা কত হয় বলো d omega dk into k minus k naught তাই তো তারপরে কত হবে হাফ d2 omega dk2 আচ্ছা কোথায় এটা at k naught তারপরে বলো k minus k naught square plus higher order terms আচ্ছা এটাকে ধরেই নাও কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ওমেগা নট এইটাকে ধরো আলফা আর এইটাকে ধরো বিটা আমি শুধু এই দুটোকে নেব নিয়ে কোথায় বসাবো এখানে বসাবো খুব ঠান্ডা মাথায় বসে এটাকে এটুকু কাজ খুব ভালো করে করো সাই এক্স টি নাও উইল বি আচ্ছা রেঞ্জটা ডেল্টা কে যেহেতু আছে ওই জন্য নট রাইটিং অল দিস জাস্ট পুট ইন দ্য রেঞ্জ ডেল্টা কে জাস্ট রাইট এ e to the power I kx minus this omega has new values how much omega naught plus alpha k minus k naught into t I have just put all the values up to the first and second term, not all these terms. এর ইম্পর্টেন্স আছে সেটা পরে অন্য সময় তুমি দেখবে ইকুয়ালস টু ডেল্টা কে এ কে ই টু দি পাওয়ার আই ভেতরে একটু কাজ করব দেখো কে এক্স মাইনাস ওমেগা নট টি মাইনাস কে মাইনাস কে নট আলফা টি কিছু বাদ দিলাম কি অবশ্যই ডিকে একটা কমপ্লেক্স প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে range of delta k a k some amplitude e to the power I now দেখো এখানে কি করছি দেখো kx মাইনাস জোর করে এটার দিকে তাকিয়ে একটা k নট x নিয়ে নিলাম তাহলে অবশ্যই তোমাকে একটা প্লাস k নট x লাগবে মাইনাস ওমেগা নট টি মাইনাস কে মাইনাস কে নট আলফা টি ডিকে কিছু নয় দেখ
শুধুমাত্র কে নট এক্স আর প্লাস কে নট এক্স দুটো টানতেই পারে, নিয়ে নিয়েছি। আচ্ছা, ওয়েভটার প্যাটার্ন কেমন ছিল? কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি। ওকে, এখানে আমি কি করব, এই পার্টটা কিন্তু তোমার কে নেই, এই পার্টে কোনো কে টে নেই, কিছু নেই। আমি এই পার্টটা এক্সপোনেনশিয়ালের সঙ্গে বাইরে করে নেব। তাহলে কি হবে? ইকুয়ালস টু ই টু দি পাওয়ার আই কে নট এক্স মাইনাস ওমেগা নট টি ইন্টু ইন্টিগ্রেশন এ কে, তাহলে ই টু দি পাওয়ার আই এক্স কমন নাও, কে মাইনাস কে নট এক্স মাইনাস কে মাইনাস কে নট আলফা টি ডি কে। বাস, দেখো this term has the phase velocity type. ওকে, ওমেগা টি মাইনাস কে এক্স। এখানে খেয়াল করো কে মাইনাস কে নট টার্ম আমি যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে কি থাকবে? ফাইনালি ই টু দি পাওয়ার আই কে নট এক্স মাইনাস ওমেগা নট টি ইন্টু ইন্টিগ্রেশন এ কে ই টু দি পাওয়ার আই। বলো, কে মাইনাস কে নট বাইরে করলে ভেতরে কি থাকবে বলো? এক্স মাইনাস আলফা টি অ্যান্ড ডিকে, বাস, আর কিছু করতে হবে না। আমি যখন প্রথম কাজটা করেছিলাম এরকম ছিল না, 2a একটা কস টার্ম আর তারপরে সাইন টার্ম। তো দেখো দিস ইজ ইয়োর ফেজ, and this is your amplitude. So this term will give you the amplitude. তাহলে কি হলো? টোটাল ওয়েভ একটা সার্টেন অ্যামপ্লিটিউড নিয়ে একটা কমপ্লেক্স ফরম্যাটে প্রসিড করবে। এর মধ্যে এটা ভেলোসিটি কত? এই পার্টটা এফ এক্স টির ভেলোসিটি কত? এইখান থেকে এটা যদি কমপ্লেক্স একটা ফর্ম হয়, কোন পার্ট থেকে ভেলোসিটি পাবো? যে পার্টে এক্স এন্ড টি আছে, যে পার্টে এক্স এন্ড টি আছে, কোথায়? এই পার্টটা কত দেবে তাহলে? এক্স মাইনাস আলফা টি দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট। তাহলে ডিএক্স ডিটি কত? আলফা। মাথায় ঢুকছে না? আরে বাবা, যখন এটা ভেলোসিটি কত? ওমেগা নট বাই কে। এই পার্টে ভেলোসিটি কত? ওমেগা নট বাই কে। তাহলে এই পার্টে ভেলোসিটি কোথায় আছে? এই ফেজে তো আছে। কত হবে? এক্স বাই টি মানে কত? আলফা। তাই তো? মাথায় ঢুকেছে কথাটা? দেখো, দেখে এটা মনে হলেও এটা কিন্তু সেরকম কিছু নয়। তুমি একসঙ্গে অনেক কটা ওয়েভকে প্র্যাকটিক্যালি অ্যাড করছো। তাহলে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফেজ পার্ট, অ্যামপ্লিটিউড পার্ট হ্যাজ অলসো ভেলোসিটি। এটা ভেলোসিটি কত তাহলে? কত? আলফা। আলফা মানে কত? কাকে আলফা ধরেছিলে দেখো তো? কাকে আলফা ধরেছিলে? হ্যাঁ, ডি ওমেগা ডিকে অ্যাট কে নট। এটাকে কি বলি আমরা? এটা কিন্তু আমরা বলি গ্রুপ ভেলোসিটি। ওকে, দ্যাটস। মনে করো তোমরা যেটা পড়েছো এখানে এর সঙ্গে একটু রিলেটেড, বাট কোনো ক্যালকুলেশনস করিনি। মনে করো একটা পার্টিকেল মুভ করছে,
আমি মুভ করছি। তো যদি এরকম হয় যে একটা কণা তুমি কি করে আনছো, কোয়ান্টামে যখন তোমরা পড়েছো না ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি, তাহলে পার্টিকেল কি ওয়েভ হয়ে গেল না কি? তো পড়েছো তো, টার্মটা তো জানো, ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি, ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস, মানে একটা এই পার্টিকেল ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়েভ, তাই তো? তাহলে পার্টিকেল যখন মুভ করবে, তাহলে তোমাদের মাথাতে কি এসেছিল কথাটা যে একটা ওয়েভ তাকে পার্টিকেল হিসেবে ধরেছো, এরকম কিছু ভাবছে কি? তা কি ভাবছিস? না ভাবিনি কিছু? হ্যাঁ বল, তুই তো বইটা কিনিস আবার। আচ্ছা তাই যদি হয়, মনে করো যে এটা একটা ওয়েভ, তো দেখো খুব ইন্টারেস্টিং, এর ফেজ কত হবে? মনে করো এ ই টু দি পাওয়ার আই কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি, দ্যাট ইজ ওয়েভ, এন্ড ইউ আর ট্রিটিং ইট এজ এ পার্টিকেল। পার্টিকেল ওয়েভের মধ্যে এটা তফাৎ, পার্টিকেলটা কোয়ান্টাইজ করা আছে, এন্ড ওয়েভ এক্সটেন্ডেড। আমি যদি বলি আমাকে গুলি মারতে পারবি, একটু কষ্ট হবে নড়লেও। আমি যদি বলি লাইটকে গুলি মারতো, পারবি? বিকজ ইট ইজ অলরেডি এক্সটেন্ডেড অল ওভার দ্য স্পেস। এটা ছড়ানো কনসেপ্ট আছে, ছড়ানো, দ্যাট ইজ ওয়েভ, অ্যান্ড কনসাইজ, দ্যাট ইজ পার্টিকেল, তাই তো? এবার আমি নাকি থিওরিতে পড়লাম বোথ আর ইকুয়াল, আর ধরে নিলাম যে একই জিনিস। তাহলে এটার ভেলোসিটি কত? ওমেগা বাই কে, তাই তো? তাহলে এটা যদি পার্টিকেল হয় তার ভেলোসিটি কত? ওমেগা বাই কে। কিন্তু পার্টিকেলের তো ভেলোসিটি ওইভাবে মাপে না, পার্টিকেলের মোমেন্টাম পজিশন এখান থেকে আসে, এটাকে বানিয়ে নাও। কি করে বানাবে? আচ্ছা এটাকে এইচ কাট ওমেগা দিয়ে আর এইচ কাট কি দিয়ে গুণ করে দাও, জানো তো? এইচ কাট ওমেগা, এইচ কাট ওমেগা মানে কি? মনে করো এনার্জি, মনে আছে? এই যে এইচ কাট কে তোমরা হয়তো ভেবে পড়েছো, এইচ বাই এইচ কাট মানে কি? এইচ বাই 2 পাই, এন্ড দিস ইজ 2 পাই বাই, ও সরি, এইচ কাট ওমেগা, 2 পাই নিউ মানে কত? এইচ নিউ, এইচ নিউ মানে এনার্জি তো। সো এইচ কাট ওমেগা ইজ এনার্জি, আর এইচ কাট কে এটা কি জিনিস জানো? এইচ কাট কে, এইচ কাট ওমেগা, দ্যাট ইজ এইচ বাই 2 পাই নিউ মানে এইচ নিউ, দ্যাট ইজ ই, and h cut k মানে h by 2 pi into 2 pi by lambda, h by lambda মানে মনে পড়ছে ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস, মোমেন্টাম, ইজ নট ইট? তাহলে আমি লিখছি এরকম e by p। এবার e মানে কত? হাফ mv স্কয়ার, and p মানে mv। See, if you consider the wave as a particle, then velocity should match. তাহলে এখানে যে ওয়েভের ভেলোসিটি মানে ফেজ ভেলোসিটি যেটা ধরছি, দ্যাট ইজ হাফ অফ ইউর ভেলোসিটি। অ্যাবসার্ড। এত যদি হলো স্যার আমি হাই স্পিড পার্টিকেল ধরবো, মানে অ্যাকচুয়াল ফর্মুলা আনবো, তা আইনস্টাইন থিওরি ইউজ করো। ওকে, কত হবে? ই বাই পি ইকুয়াল টু কত? এম সি স্কোয়ার, পি ইকুয়াল টু কত? এম ভি, মানে সি স্কোয়ার বাই ভি গ্রেটার দেন সি। এটা তো কোনো মানেই হয় না। So if you consider yourself as a particle or a photon as a particle, then you cannot say that it is a single wave. এটা পসিবল নয় ভাবা। তাহলে কি জানতাম? আচ্ছা কাজ করো, গ্রুপ ভেলোসিটিটা বার করে দেখো। কার? পার্টিকেল। তাহলে আমি যদি এটাকে গ্রুপ ভেলোসিটি হিসেবে ট্রিট করি, তাহলে কত? ডি ওমেগা ডি কে হবে, তাই না? এইচ কাট দিয়ে গুণ করতে তো অসুবিধা নেই, ডি এইচ কাট ওমেগা ডি এইচ কাট কে হবে। এইচ কাট ওমেগা মানে কত বলেছি? ডি ডিপি হবে, হবে তাই না? আর কিছু না। এবার ই মানে কত?
পি স্কোয়ার বাই 2m, এটা তো জানো, কাইনেটিক এনার্জি ইজ মোমেন্টাম স্কোয়ার বাই 2m। নাও ডিফারেন্সিয়েট করো, কত কত হবে এটা? 2p বাই 2m, mv বাই m। আচ্ছা ওয়েট, সবচেয়ে দামি কথাটা শোনো তাহলে। সো whenever you are considering a particle that is the wave packet or group of wave, পার্টিকেল মানে লোকালাইজড হতে হবে ওকে, পার্টিকেল মানে দ্যাট শুড বি লোকালাইজড, ওয়েভ মানে এক্সটেন্ডেড। কিন্তু দেখো আমি যখন একটা দুটো করে নাম্বার অফ ওয়েভকে যখন সুপারপোজ করেছিলাম, দেন ইউ ক্যান ফাইন্ড সাম পজিশন। কথাটা মানে ঢুকেছে? ওই যে ছবিতে দেখালাম এইরকম ওয়েভ, এরকম ওয়েভ, এরকম ওয়েভ যখন আমি একসঙ্গে করছি তখন কি হচ্ছে? আমি যদি বলি এদের পজিশন কি, তুমি বলতে পারবে না। আমি বলি এখানে কোথায় আছে, তুমি বলতে পারবে এখানে আছে। সো whenever you mix a number of wave, you find a positions, and that is the position of the particle. In that concept, you have to go through wave particle duality. So the particle's velocity is actually the group velocity. If you consider a particle, you have to consider number of wave are together form a packet to concise its locations, and that define a particle. বুঝতে পেরেছো কথাটা? So this is very important things. I think এটুকু তোমার কোশ্চেনে দেওয়াই যায়, এমন কিছু নয় এটা, যে so that the particle velocity is actually the group velocity, not the phase velocity. Explain. Not more than that. কোনো ইন্টারেস্ট পেয়েছিলে আনসার্টেনটি প্রিন্সিপালে? পড়ে কিছু মজা পেয়েছিলে? না, আসলে মজা তো অনেক আছে। মজার জায়গাটা এখানে যে গন্ডগোলটা কেন হয়, মেজারমেন্টে গন্ডগোলটা কেন হয়। অ্যাকচুয়ালি ওটা পার্টিকেল না ওয়েভ, তার দুটোর নেচারই আছে। ইফ ইট ইজ ওয়েভ টাইপ, দেন এক্সটেন্ডেড কনসাইজলি সব পাওয়া যাবে না, পজিশন পাওয়া যাবে না। অ্যান্ড ইট হ্যাজ পার্টিকেল নেচার, দেন পজিশন উইল বি কনসাইজড, ওয়েভ নেচার উইল বি ব্লার। তো দুটো নিয়ে মিক্স করতে গেলে তো দুদিকেরই কিছু কিছু থাকবে, তা কোনোটাই প্রমিনেন্টলি ডিফাইন্ড থাকবে না। দ্যাট ওয়াজ দ্য কোর। I'm just touching those topics. So physics is actually waiting, still waiting. Third semester waiting physics. এখনো তোমরা ফিজিক্সে ঢোকোনি, এই সেমিস্টারেও হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে।